Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Alors aujourd'hui, on va essayer d'apprendre à faire la distinction entre le féminin et le masculin. السلام عليكم مرحبا بكم جميعا في درس جديد على قناتنا. إذا درس اليوم هو متعلق بالمؤنث والمذكر. سوف نتعلم كيف نفرق بين المذكر والمؤنث باللغة الفرنسية. C'est parti. Et avant de commencer, je dois préciser quelque chose. هنا l'apostrophe. L'apostrophe هي في الحقيقة le là. لقد سبق أن أشرت إلى هذا. Le là, mais devant une voyelle. Les voyelles sont A, E, I, O, U et Y. إذا عندما نجد le ou bien la أمام أحد هذه الحروف يجب أن أكتب الأبوستروف أو أمام un H muet. إذا أمام H muet أو أحد هذه الحروف لا يمكنني أن أكتب le أو لا، يجب علي أن أكتب الأبوستروف. C'est parti. إذا le féminin هو المؤنث. Le féminin هو المؤنث. كيف أعرف المؤنث؟ هنالك كلمات صغيرة تساعدني على معرفة المؤنث. هذه الكلمات هي une, la, elle. Une, la, elle. Et l'apostrophe كما سبق أن قلت هو normalement la, ولكن devant un H muet. Alors je ne peux pas écrire la histoire, je dois écrire nécessairement l'histoire. إذن une c'est pour le féminin, la c'est pour le féminin et elle c'est pour le féminin. Alors une هي غير معرفة. Une fille فتاة وليست الفتاة. فتاة غير معرفة. Une fille. La glace لا هي معرفة. La glace الآيس كريم et l'apostrophe هي normalement là, alors معرفة. L'histoire القصة. Et dans cette phrase on a elle mange une glace, comme vous pouvez remarquer ici sur la photo. Elle mange une glace. هي تأكل الآيس كريم. إذا je peux pas dire il. لا يمكنني أن أقول il لأنها فتاة. Alors elle mange une glace. إذا هذا أول شيء. إذا لاحظتم هنا une fille, ça termine avec e. La glace aussi. Et l'histoire. Alors tous les mots ici finissent par e. جميع الكلمات هنا تنتهي بحرف ال e. إذا هل يمكنني أن أقول أن جميع الكلمات التي تنتهي ب e هي مؤنثة؟ سوف نرى هذا بعد قليل. Alors passons maintenant au masculin. Le masculin هو المذكر. إذا الكلمات التي تساعدني على معرفة المذكر هي un مقابل une, le مقابل la et il مقابل elle. Et le, c'est, et l'apostrophe, c'est le devant une voyelle. Vous pouvez remarquer ici, on a O et O est une voyelle. Alors, je ne peux pas écrire le ordinateur, je dois écrire l'ordinateur. لا يمكنني أن أكتب le ordinateur. يجب أن أكتب l'ordinateur. إذن un هي غير معرفة. Un garçon. ولد لم أقل الولد. Le stylo. القلم. L'ordinateur. الحاسوب. Il va à l'école. هو يذهب إلى المدرسة. كما ترون في الصورة, je ne peux pas dire elle va parce qu'il s'agit d'un garçon. Il va à l'école. إذن هذا بالنسبة le masculin المذكر. Vous pouvez remarquer ici, à la fin de ces mots, ne trouve pas la lettre E. ليس هنالك حرف E. إذن هل يمكنني أن أقول الكلمات التي تنتهي بحرف E هي au féminin et الكلمات التي لا تنتهي بحرف E هي au masculin. يعني الكلمات التي تنتهي بحرف E مؤنثة والتي لا تنتهي بحرف E في المذكر. سوف نرى هذا. Vous pouvez voir ici une maison. Je vois pas le E à la fin de ce mot et pourtant il s'agit d'un nom féminin. Alors ici une maison. لا أرى حرف ال E ولكن هي كلمة مؤنثة. La saison aussi
et l'attention. Alors هي كلمات بالمؤنث ولا أجد حرف الأ في آخرها. une maison تعني منزل. la saison تعني الفصل. et l'attention تعني الاهتمام. إذا كل هذه الكلمات هي لا تنتهي بحرف الأ وهي مؤنثة. et ici on a un cartable تنتهي بحرف الأ وهي مذكر. le livre تنتهي بحرف أ ولكن مذكر. et l'homme أيضا تنتهي بحرف أ ولكن مذكر. un cartable تعني الحقيبة. un cartable إذا لاحظتم un cartable c'est au masculin وعندما أترجمها باللغة العربية أحصل على الحقيبة وهي مؤنث. إذن لا يمكنني أن أعرف نوع الكلمة هل هي مذكر أو مؤنث إذ كنت أعرفها باللغة العربية. لكل لغة خصائصها اللغوية وقواعدها. إذن لا يمكنني أن أترجم الكلمة باللغة الفرنسية وأحصل على نوعها هل هي مذكر أو مؤنث. إذن يجب أن أعرف نوعها في اللغة الفرنسية. un cartable le livre تعني الكتاب et l'homme تعني الرجل. إذن كل هذه الكلمات تنتهي بحرف الأ وهي مؤنثة. إذن هذه القاعدة ليست دائما صحيحة. لا يكفي أن أرى حرف الأ في آخر الكلمة لكي أقول أنها كلمة مؤنثة أو مذكرة. إذن je vais vous donner quelques astuces pour vous aider à distinguer entre les deux. سوف أعطيكم بعض les terminaisons. إذا وجدت هذه الكلمات في آخر هذه الحروف في آخر الكلمات فهذا يعني أنها مذكرة أو مؤنثة. لكن الذي يجب أن تعرفوه هو هذه القواعد أو هذه الحالات ليست دائما صالحة. هذه المشكل في اللغة الفرنسية. لا يمكنني أن أعمم قاعدة على جميع الأشياء. ليست هنالك قاعدة صالحة لجميع الكلمات. إذا ما أنصحكم بفعله هو عندما تتعلمون كلمة جديدة لا يكفي أن تتعلموا فقط نوعها ولكن خصوصا لا يكفي أن تتعلموا معناها ولكن نوعها أيضا. نوعها هو جد مهم. إذا مثلا إذا تعلمتم liberté vaut mieux apprendre la liberté يعني تعلمون أنها مؤنث وحتى معناها باللغة العربية. إذا لا يكفي فقط معناها ولكن أيضا نوعها هل هي مؤنث أو مذكر. هذا شيء جد مهم لكي لا يبقى لكم هذا المشكل في التفريق بين المؤنث والمذكر. إذن فلنبدأ. الكلمات التي تنتهي بسيون هي généralement des noms féminins. sion مثل une attention اهتمام. anse ance ou bien ence comme les vacances العطلة. te la beauté الجمال. ie la bougie الشمعة. et ou bien ewte la fillette الفتاة يعني فتاة صغير الفتاة. aison aison مثل la maison المنزل. tude مثل une étude دراسة une étude. es مثل une adresse عنوان. ur une blessure تعني يعني une blessure تعني جرح أو يعني جرح blessure. et les mots féminins pardon masculin. les mots au masculin هي اللي تنتهي généralement avec EAU مثلا O EAU مثلا le bateau الباخرة. âge un blocage. isme un athlétisme هي الألعاب الرياضية. un athlétisme. un moment يعني لحظة. et un bonnet يعني قبعة. voir un manoir قصر. ail un portail يعني باب أو بوابة كبيرة. إذا هذا كل شيء لكن ليس دائما جميع الكلمات التي تنتهي بهذه الحروف هي مذكرة وجميع الكلمات التي تنتهي بهذه الحروف هي مؤنثة. إذا يجب أن تتعلموا نوع
كل اسم يعني à chaque fois que vous apprenez un nouveau mot vous devez savoir son genre. إذا هذا كل شيء بالنسبة لليوم. أتمنى أن يكون درس مفيد بالنسبة لكم. نلقاكم في حلقات